ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک جگہ میں تو ایمان والے تھے، اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والعاقبۃ للمتقین۔ لیکن یہ اقرار باللسان ہے، کبھی ذرا دلوں میں جھانکو، تصدیق بالقلب ہے۔ تصدیق بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے، سوچ بدل جائے، ترجیحات بدل جائیں۔ آج زندگی سب سے عظیم ہے، جو شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ نشان مرد مومن کا کمایا تو بس آئے تبسم مرتبہ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے لیے بندہ سچنا قرآن حکیم هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور۔ قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، یہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ پھر اسی کے ذریعے سے تزکیہ کرو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینے کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن۔ پھر اسی کی تعلیم دو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو ایمان اپنا تازہ کر لے، شعوری طور پر اللہ، آخرت، رسالت، قرآن، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، اس پر ایمان لے آئے شعوری طور پر، تجدید ایمان۔ نوٹ کر لیجیے سورہ نساء کی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جو لوگ یہ مرحلہ طے کر لے وہ بنیاد مرصوص بنے، بیت کی بنیاد۔ لیکن بیت کون سی؟ بیت اتحاد۔ یہ جو بخاری شریف میں ترانہ آیا ہے صحابہ کرام کا، غزوہ خندق میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، تو ان کی زبانوں پر ایک سے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک جان میں جان ہے جہاد کا۔ یہ جہاد کی بیعت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیعت کی تھی، بیعت مشاط، پھر بیعت کی بیعت جہاد، اور اسے کہا یہ سلسلہ محمدی ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہو گئی، سلسلہ سہروردیہ میں ہو گئی، سلسلہ نقشبندیہ میں ہو گئی، سلسلہ قادریہ میں ہو گئی، اب آؤ بھائی سلسلہ محمدیہ میں بیعت کرو، اور سلسلہ محمدیہ جہاد کی بیعت۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس جہاد کی بیعت کے منظم ایک حبیب کا حکم، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلی اثرۃ علینا وعلی عذاب ما جنب رحمہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف من لومۃ لائم۔ ایک حدیث متفق علیہ، بخاری میں، مسلم میں بھی، یہ ہے وہ اسلامی حزب اللہ کا دستور۔ نمبر 3 کام کیا ہوگا؟ جہاد، جماعت بن گئی جہاد، لیکن جہاد کا پہلا مرحلہ جہاد باللسان، زبان سے جہاد، دعوت، تلقین، نصیحت، اور ان سب کا مرکز و محور قرآن۔ جہاد بالقرآن، جہاد باللسان، جہاد بالقرآن۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے قرآن کے ذریعے سے۔ بہت بڑا جہاد، 13 برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ لیکن اس کے بعد اب مکے میں آ کر، جب اللہ نے مدینے میں آ کر موقع عطا فرما دیا، جب وہاں پر آ کر ایک بیس عطا کر دیا، اب وہاں سے جہاد سے جہاد بالید کا آغاز ہوا۔ اب طاقت کے ساتھ، اب طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جہاد شروع ہوا۔ اس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں اس کی ایک شکل تو وہ تھی جو حضور کے دور میں تھی، 3 سے 13 کے مقابلے میں 1000 یا 4000 3000 آ گئے تھے بہت میں، ادھر سے 1000 نکلے تھے، بعد میں 300 چلے گئے، واپس تو 700 رہے۔ آج کا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو حکمران ہے وہ خود مسلمان ہے۔ صدام حسین بھی تصویر دیکھتا ہوا فوٹو کھنچواتا ہے، کیا بے نظیر ملکوں کو بھی کسی نے آج تک کافر کو نہیں کہا، چاہے وہ کفریہ کلمات کہتی رہتی۔ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے بعد اور کون سی قدر دے دی، لیکن فتویٰ کسی نے لگایا تھا۔ اسی طریقے سے ہستی مبارک کو بھی کسی نے نہیں کہا کہ کافر ہے۔ لہٰذا مسلمان ہی حکمران ہے۔ نمبر 1 وہاں یہ تھا، ایک طرف کافر، ایک طرف اہل ایمان، کلیئر کٹ جو ہے معاملہ بہت۔ دوسرے یہ کہ یہاں اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، وہاں کیا تھا؟ ادھر بھی والنٹیئر، ادھر بھی والنٹیئر، کوئی اسٹینڈنگ آرمی، کوئی ٹرینڈ آرمی موجود نہیں۔
3 को 13 भी वॉलंटियर थे, 1000 भी वॉलंटियर। अलबत्ता यह कि अल्लाह का फर्क था। लिहाजा आज की दुनिया में मामला इसकी एक मिसाल ईरानियों ने पेश कर दी है और वो है यकतरफा जंग। पुरअमन मुनज़्ज़म खिलाफ शिरकों को निकल आएंगे जब ताकत होगी, जब नहीं चलने देंगे इसके खिलाफ, नहीं देंगे टैक्स, नहीं चलने देंगे इन बैंकों को, टिकटिंग होगी, घिराव होगा, नहीं चलने देंगे, सूद हराम है, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, नहीं चलने देंगे। लेकिन इसके लिए पहले ताकत, तो सदाकत के लिए जिस दिन में मरने की तरफ पहले अपने बैठे साथी में जा पैदा। मोहम्मद अरबी ने मक्के में नहीं शुरू कर दिया था जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि 150-200 आदमी के वहां भी मौजूद थे, लेकिन ये कि नहीं, आप हालात आदम असबाब है उसका जायजा लेकर कोई कदम उठाएंगे। कुरान में खुद कहा गया है, ऐ मुसलमानों पहले तुम 10 पर 1 भारी थे, अब तुम्हारे अंदर अल्लाह नबील दासा, अब कुछ कमजोरी आ गई है, अब 2 पर 1 भारी है। लेकिन कमजोरी मुसीबत आ गई और सब जो है कम हो गया। नए नए जो मुसलमान हुए थे उनकी वो तकलीफ तो नहीं थी जो मक्के के मुहाजिरीन की थी, जो आज़माइशों की भट्टियों में से गुजर कर आए थे, जो कुंदन बनकर निकले थे उन आज़माइशों की भट्टियों से। लिहाजा जान लीजिए आज के दौर में जिहाद बिल यकतरफा जंग की सूरत में होगा, और अगर ईरानियों ने करके दिखा दिया तो टूट कर फट जाने का मकाम है सुन्नी मुसलमानों के लिए कि वो न करें। जब भी मैं बात करता हूं कहते हैं यहां नहीं हो सकती, क्यों? यहां कोई साहित्य नहीं बात करता, यहां कोई साहित्य गैरत नहीं, कोई साहित्य नहीं है। मेरे नजदीक झूठ है, जाने देने के लिए तो निज़ाम मुस्तफा में भी आ गए थे, ना हमने निज़ाम मुस्तफा तहरीक, निज़ाम मुस्तफा तहरीक नहीं थी, वो तो सिर्फ कुत्तों के खिलाफ तहरीक, वरना वलीफा हो, पीर पगाड़ा हो और असगर खासाद हो, ये निज़ाम मुस्तफा के मानने वाले कायद वो सिर्फ कुत्तों के खिलाफ तहरीक। लिहाजा उसमें भी मुसलमानों ने जाने दे दी। तो अब आप सोचिए कि कुछ कोताही हमारी, हमने रास्ता उनके सामने रखा, बात वाज़ेह की नहीं, लोगों को अमल के लिए उठाने रास्ता भी तो दिखाए। नंबर 1 ईमान की तजदीद बदरिया कुरान, वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकाने फलसफा से, ढूंढने से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपा हो। वहां जफर लिखा कर इससे पहले पढ़ा था मैंने कि नूरे खुदा है कुफ्र की हद तक खंदन, बिल्कुल तो ये चिराग बुझाया न जाएगा, उसी की शेर पर तकलीफ खत्म भी हो रही है। ईमान का मतलब सच्चा कुरान, वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आए दुकाने फलसफा से, ढूंढने से मिलेगी आकिल को ये कुरान के सिपा हो। तजदीद ईमान बदरिया कुरान, इज्तिमाइयत बदरिया बैत जिहाद बैत सबोतात बिल मारूफ। नंबर 3 जब तक ताकत काफी नहीं है जिहाद बिल लिसान, कहो तो सही ये फांसी खुदा के लिए खत्म करो, कहो तो सही अखबार वालों से जाकर हाथ जोड़कर ये क्या तुम रंगीन तस्वीरें जाहिर करते हो नौजवान लड़कियों की, ये कौन सा तुम्हें सवाल हो रहा है, तुमने किस चीज को जरिया बनाया है अपने कमाई का और अपनी दौलत के हुकूक का, कहो तो सही। ना सुने बात अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे कहने का, ये जो नहीं है जरूर बिल लिसान है, तुम्हें कोई तो सवाल मिलेगा। और जब ताकत इतनी हो जाए कि टक्कर बोल देने की पोजीशन में हो तो निकल आओ, घेराव करो। शीयों ने पाकिस्तान में भी करके दिखा दिया, 50,000 ने जाकर सिविल सेक्रेटरीट का घेराव कर लिया। अभी माशाल्लाह जवान था, बूढ़ा नहीं हुआ, 3 बरस तो बड़े संतरे के साथ जाओ रफ्तार लेकर आए थे ऑर्डिनेंस, ज़कात ऑर्डिनेंस, 50,000 ने जाकर घेराव किया। अगर हमें कमिटमेंट नहीं दोगे कि हमें एग्जाम किया जाएगा, नहीं उठेंगे, मारो गोलियां, मारो कितों को मारो। जी माशाल्लाह की ना ढूंढी गई जमीन में कमिटमेंट दी कि जी मैं आपको कर दूंगा, एग्जाम कर दूंगा, वादा है तब उठे। ये है रास्ता काफ करते हैं, ये है तरीका। लेकिन तंजीम हो, मौत ना हो, ऐसा ना हो तो हुआ हमारा कर ले बेचारे चूंकि मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने तो किसी को गोली चलाने का हुक्म दिया ही, ये गोलियां ऐसी चल। और उसके बाद एक एक मोर्चे पे जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, अमीन साहब किस सदा करके बाहर की तरफ तैयार है, ये सब होता है फिलहाल जो हुक्म दिया जाए कि तुम वो हरकत करने का तो हरकत करे और उसको वो रुक जाने का तो। अगर ये नज़्म जमात नहीं होगा खैर वजूद में नहीं आएगा, कुर्बानियां होगी हो जाएगा। चुनांचे एक अखबारी इंटरव्यू के रूप से उन्होंने खुद कहा ये जाने जो है शहादत की नहीं, ये जाने जाए गई। हालांकि मुझे इख्तिलाफ है, उसको कहना यह चाहिए था कि जिसने भी खुलूस में अगर गलती की है बहरहाल अल्लाह के यहाँ उसका जो सवाब महफूज रहेगा, जान देना आसान काम नहीं। लेकिन यह जरूर है कि नज़्म के बगैर की गई है, उसका दुनिया में नतीजा नहीं निकला। तो ये मैंने इसकी आंख से 4 निकाल, तजदीद ईमान बदरिया कुरान, इज्तिमाइयत बदरिया बैत जिहाद और बैत सबोतात से बात। फिर जब तक ताकत काफी नहीं मुंतकिल लिसान, मुजाहिरे करो,
लोगों को जाकर रोको, हाथ जोड़ो, खुशामद करो, बात आ जाओ, मुनकरात को छोड़ दो, अल्लाह के गलत को दावत न दो, अल्लाह के गुस्से को न भड़काओ। लेकिन जब ताकत काफी हो जाए, मुनज़्ज़म जमात जो जाने देने के लिए तैयार हो, जो अपने सीनों पर गोलियां खाने को तैयार हो, इस मैदान में आएंगे, फिर कहेंगे या ये मुनकरात नहीं या हम नहीं, या तक या तक तक, इसके सिवा तीसरी बात तो कोई नहीं। और इसके लिए ये वन साइडेड वॉर, जब तरफा जंग ईरानियों ने करके दिखा दी, हल्की सी जगह हमें भी पाकिस्तान में दिखा दी। अब भी अगर हम कहें कि हमारे सामने रास्ता नहीं है, तो ये सिवाय इसके कि अपने आप को, मुझे इकबाल ने कहा, पता नहीं नाम क्या है इसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी, अमर से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। रास्ते तो साफ हो, निशाना के राह भी अब तो सामने मौजूद है, अगर इसके बावजूद हम हरकत नहीं करते तो सारा कसूर हमारा। जो बातें मैंने अर्ज की है, अदाई बात है, एक तकरीर में मैंने बहुत सा मवाद जमा किया है, मेरी किताबें हैं, मेरे कैसेट्स हैं, उन सब का जो है इसके भी दिल में कोई जज्बा उभरा, इस जज्बे को बहुत कीमती समझिए। इसके बारे में बात है, खूबसूरत शेर है, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं,